નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સોનલ મારું મારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। पाठ जोइए आपणे। नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। એટલે કે નાની બતક છે નદીના તટ પર આવી ત્યારે જોયું કે એક વીંછી છે કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। એટલે વીંછીએ નાનીને પ્રાર્થના કરી, વિનંતી કરી કે બહેન મને બચાવી લે। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। એટલે કે નાનીને તેના પર દયા આવી ગઈ અને તેણે વીંછીને કાદવમાંથી ને ઉપાડીને સૂકી જગ્યાએ મૂકી દીધો। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। એટલે વીંછીને ટીકળ સૂજ્યું અને તેને નાનીને ડંક માર્યો। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? એટલે કે નાની છે વેદના તરફ ડરવા લાગી અને તેણે વીંછીને પૂછ્યું, કેમ ભાઈ તે મને ડંક શા માટે માર્યો? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। એટલે કે વીંછીએ બેદરકારીથી બોલ્યો, શું કરું, ડંક મારો એ મારો સ્વભાવ છે। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। એટલે કે નાની બોલી કે તારી આ ખરાબ આદત છે એ છોડી દે, નહીં તો મુસીબતમાં તારી તને કોઈ મદદ કરશે નહીં। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। વીંછીએ તેની વાત સાંભળ્યા વગર આગળ જતો રહ્યો। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। એટલે કે નાની છે પોતાની माँ પાસે નદીમાં ચાલી ગઈ। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? એટલે કે માએ પૂછ્યું, નાની બેટી તું ક્યાં રોકાઈ ગઈ હતી? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। એટલે કે નાનીએ કહ્યું કે માં એક વીંછી છે કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો એટલે એને બચાવવામાં મોડું થઈ ગયું। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। એટલે કે નાનીએ ખુશ થઈને બોલ્યું કે બેટી આ તે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। એટલે કે નાની બોલી છે કે માં परंतु बदलाમાં तेने मने डंक मार्यो छे। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। એટલે કે माँ बोले छे कि वींछी पोतानी खराब आदतनो गुलाम छे। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। એટલે કે તું તને ગમે તેટલી વાર બચાવ પણ તે હંમેશા ડંક મારતો રહેશે। नन्ही बोली, माँ मैं उसका गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। એટલે કે નાની છે બોલી છે કે माँ હું તેની ખરાબ આદત છે છોડાવીને જ ચંપીશ। नन्ही बोली, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। એટલે કેટલાક દિવસ પછી વીંછીના प्राण છે ફરી મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। એટલે કે આ વખતે તે પાણીની ધારમાં પડ્યો અને ડૂબવા लाग्यो। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। એટલે મૃત્યુને સામે જોઈને વીંછીને નાનીની યાદ આવી। वह नन्ही को पुकारने लगा, તે નાનીને બોલાવા लाग्यो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। એટલે કે નાનીએ તેની દર્દ ભરી બૂમ સાંભળી। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। એટલે કે તે ઝપાટા બંધ વીંછીની પાસે આવી ગઈ। सहसा ही उसके मन में विचार आया। अचानक तेना मन में विचार आव्यो, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। એટલે કે હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવવાળા વીંછીને નહીં બચાવું। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। એટલે કે વીંછી છે કરગરવા લાગ્યો, બહેન મારા પર દયા કર। नन्ही का मन डोल गया। એટલે કે નન્હીનું મન છે પીળી ગયું।
उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, એટલે કે તેણે વિચાર્યું કે વિચ્છીએ કદાચ પોતાની ખરાબ આદત છે એ છોડી દીધી હશે। ननी ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। नानी ने बिच्छी ने बीजी बार जीवनदान आप्યું। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। विच्छी પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે તેને ડંક મારવા માટે આગળ વધ્યો। ननी उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ઠીઠક क्यों गए डंक मारो, એટલે કે નાની છે તેનો ઈરાદો સમજી ગઈ અને વિચ્છીને તે હસીને બોલી। વિચ્છીને કહે છે, વિચ્છી ભાઈ અટકી કેમ ગયા ડંક મારો। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, એટલે કે વિચ્છી છે એ ખૂબ શરમાઈ ગયો। वह खिसिया कर बोला, એટલે કે તે પોઠો પડીને બોલ્યો, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों, ऐसा क्यों। એટલે કે વિચ્છી છે એવું કહે છે કે બહેન એક વાત કહે, મેં હંમેશા તારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છતાં પણ તે મારું ભલું કર્યું, એવું કેમ। નાની બોલી, ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ है, એટલે કે નાની બોલી કે ભલું કરવું એ મારો સ્વભાવ છે। મેં तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दो, એટલે કે નાની એવું કહે છે કે હું બદલો લેવા માટે મારી આ સારી આદત છે એ શા માટે છોડી દઉં। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, એટલે મારું કામ બચાવવાનું છે, હું મુસીબતમાં પડેલાને હંમેશા બચાવતી રહીશ। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है, એટલે કે તારું કામ ડંક મારવાનું છે, તું ડંક મારતો રહે, જોઉં છું હું કોણ जीते छे। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, ननी बहन आज तुम जीत गई, એટલે કે વિચ્છીને ખૂબ પછતાવો થાય છે અને એ કહે છે કે નાની બહેન આજે તું જીતી ગઈ। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, એટલે હું વચન આપું છું કે હવે હું કોઈ પણ નિર્દોષ પ્રાણીને ડંક નહીં મારું। નની खुश होकर नदी में चल दी, એટલે કે નાની ખુશ થઈને નદીમાં ચાલી ગઈ। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी, એટલે કે માએ તેને પૂછ્યું, બેટી ક્યાં આટલું મોડું કર્યું। નની ને પૂરી ઘટના બતા દી, નાનીએ તેને પૂરેપૂરી ઘટના છે એ જણાવી। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार ननी, એટલે माँ प्रेमથી बोली કે प्रिय समझू नानी। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं, એટલે કે જે સારા માણસો હોય છે, ભલા માણસો હોય, પોતાની વારંવારની ભલાઈથી એ જ રીતે ખરાબ માણસોને ભલા બનાવવાનો માર્ગ બતાવે છે। નની પ્રસન્ન હોકર થિરકને લગી, નાની ખુશ થઈને ઝૂમી ઉઠી। હવે આવે છે શબ્દાર્થ। તટ એટલે કિનારા, સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, सहसा, एकाएक, खिसिया कर એટલે लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित, राह, रास्ता, प्रसन्न, खुश, दलदल, गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए। ત્યાર પછી આવે છે મુહાવરા। अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना એટલે वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना એટલે ખુશી से नाचने लगना। દરેક વિદ્યાર્થીએ શબ્દાર્થ અને મુહાવરા બુકમાં લખવાના છે। આ પાઠનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।